Very good afternoon and Jai Hind to all. I'll be mixing both English and Telugu. I'll be very brief. I request you to pay little attention and then kindly switch off your mobile phones like distracting people. See, I can understand the anguish of Professor Gali Vinod Kumar about our inability to capture power in spite of the fact that we are 300 million people. I think one of the fundamental reasons I believe that we are not able to make inroads into the power structures is the fact that we are humiliating ourselves. So, my views may be radical, but kindly bear with me. First thing is, we are humiliating ourselves by calling us as Dalits. What do you mean by Dalit? We go to Wikipedia. Wikipedia says Dalit is broken. But now I want to ask, is Professor S.N. Bosi, is he a broken guy? Is Mr. Narra Ravikumar broken? Is Professor Gali Vinod Kumar is broken? Or is Professor Tirumavalan is broken? Or is Mohan Dharawat broken? Or Sampani Shankar is broken? Or Ravichandran broken? Are you broken guys? Are we broken guys? No, I don't think so. Why are we saying that we are proud to be Dalits? No, they are totally contradictory. If you say yourself as Dalit, if you call yourself as Dalit, then it means you don't deserve to be proud. It is a term that invokes humiliation, that invokes suppression. నేను దళిత అని అంటున్నానంటే నేను బ్రోకెన్ అయ్యాను. మరి నేను బ్రోకెన్ అయ్యానని గర్వంగా చాటించేందుకు చెప్పుకోవాలి, బాధపడుతూ చెప్పాలి. దాంట్లో బాధ ఉంది, ఆవేదన ఉంది, ఆక్రందన ఉంది, అణచివేత ఉంది. నేను అణచివేతకు గురైన వాడిని అని గర్వంగా చెప్పాలా? ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వి ఆర్. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, నేను ఈ రాడికల్ విషయం అంటే నేను ఈ వ్యూ చాలా రాడికల్గా ఉంది అని కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. ఈ రీసెర్చ్ మీద చాలా మందికి నోబెల్ బహుమతులు వచ్చాయి. దాంట్లో ప్రధానమైంది జార్జ్ ఎకర్లాఫ్. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మనందరికీ నేర్పించింది ఏమిటంటే మనం ఏ విషయం మాట్లాడినా కూడా దాని మీద చాలా పకడ్బందీగా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడాలని మాట్లాడి చెప్పాడు. మనం ఈరోజు చేయడం లేదు కాబట్టి మనం కేవలం విగ్రహాలకు మాత్రమే పరిమితమైన విజ్ఞానానికి పరిమితం కాలేదు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వాంటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ us to research a lot before we deliver any message, but we failed miserably to deliver to research. That's why we are not able to progress. Then we are ending up, and the situation has come to such an extent where all those people who exploited us, they are giving us money to set up Babasaheb Ambedkar statues. This is another contradiction. So the person who has exploited us, he is trying to insulate his exploitation, he is trying to protect his exploitation by giving you a statue, but not giving you the entry into the power structure. This is something very contradictory. So the second thing is George Egerloff. George Egerloff is a great Nobel Prize winner. He is an economist who studied identity economics. Identity economics. And there are so many professors. Sukhdev Tharat, he is UGC chairman. And all these Carla Hoff, Priyanka Pandey, Joshua Aronson, all these people have done tremendous research in identity. See friends, the research says very simple. There was a group of black people, there was a group of white people. These people had the same intelligent quotient. These people were brought to the same place. This is black, this is white. But they were separated by a wall. Blacks were told, you people are very brilliant. మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు, మీరు ఒక గొప్ప శక్తి ఉంది, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా చాలా చక్కగా రాస్తారు. నేను బ్లాక్ అని కూడా మీరు వైట్ కన్నా గొప్పైన వాళ్ళు అని చెప్పి స్వేచ్ఛాధికారులు గొప్పైన వాళ్ళు అని చెప్పేసి ద రీసెర్చ్ టెల్స్ బ్లాక్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ గ్రేట్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ వైట్ గ్రూప్. వైట్ పీపుల్ అందరూ కూడా మీకు ఏమి చేత కాదు, మీరు వైట్
వైల్డ్లాగే కానీ మీ దాంట్లో ఏది కూడా మీ బ్రెయిన్లో ఏమి శక్తి లేదు, మీకు ఏమి చేత కాదు, మీరు కేవలం బ్లాక్స్ని వేధించడం తప్ప ఇంకోటి రాదు అని చెప్పేసి వైట్స్కి చెప్తారు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుతారు. దెన్ ఎగ్జామ్ ఈస్ కండక్టెడ్. సింపుల్ ఎగ్జామ్ ఈస్ కండక్టెడ్ టు బోత్ ద గ్రూప్స్. Believe it or not, blacks got more marks than whites. Blacks got more marks than whites. Why? Because identity. In Priyanka Pandey and Joshua Aronson, they went to Uttar Pradesh. ఈ జాదవ్, ఈ చమర్, ఇలాంటి నేమ్స్ ఉన్న నేమ్స్ అన్ని కూడా దే పాయింటెడ్ అవుట్ పీపుల్. ఓకే, నరా జాదవ్, ప్రవీణ్ కుమార్ జాదవ్, సబ్ మాదిగా, లేకపోతే మాలా, దాస్టి, మాస్టి, ఇవన్నీ నక్కలి, నాగర్ అవన్నీ చెప్పి వాళ్ళకు ఒక పేరు చెప్పడం, ఇంకొక పాండే ఇంటే ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక పేరు చెప్పి సేమ్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ ఉన్న వాళ్ళకు సేమ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తే ద పీపుల్ హూ హ్యాడ్ మాలా, మాదిగా, లంబాడ, ఎరుకల, మాస్టిన్, గోసంగి, ఈ ఏవైతే ఈ పేర్లు ఉన్నాయో, ఈ పేర్లతో అటాచ్ అయిన వృత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వృత్తులు చాలా దారుణమైన వృత్తులు కాబట్టి ఆ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సేమ్ ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్ ఉన్నా కూడా దే ఫేర్ వెరీ బ్యాడ్. This is the research. This is a research, very solid research. You can go to the internet, you can find out, they are all available on the net. And there are a lot of books on identity economics. So my request is, we must think whether we have to humiliate ourselves or not. This is first thing which we have to decide. Second thing, what I can understand, I am not interpreting you. Yeah, just that is an illegal word, unconstitutional word. I'll finish. Then second thing is, I can understand the anguish of Professor Gali Vinod Kumar. The anguish is, we are thinking a lot, but we are not able to achieve any success. Somebody, Nala Lakshman example, he was telling that he has so much of this thing, but he is not able to contest in elections, etc., etc. Friends, today, these 300 million people, I repeat, these 300 million people lack an ideology. We are not able to understand what is Ambedkar's ideology. We are not able to understand what is Kamsham's ideology. What is the strategy? What is the tactic? What is the destination? After that, what? What is the future? I think none of us are able to understand. The moment we leave this room, again we are going to go back to the old days. Ee room datina ventane malli manam ade అగ్రవర్ణాల నాయకుల దగ్గరికి పోయి మళ్ళీ అన్న నాకు ఇది కావాలి, ఆ ఉద్యోగం ఇప్పించు, ఇట్లా చేయించు, ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించు, ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించు అని చెప్పేసి వెంటనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఐడియాలజీకి తూట్లు పొడవడం తప్ప మనం ఇంకోటి చేయడం. అంటే మన లోపల ఇక్కడ ఎంత మాట్లాడినా కూడా ఈ 4 గోడల మధ్యలోనే ఆక్రందన, ఆవేదన, ఆవేశం అవన్నీ ఉంటాయి, ఆక్రోశం ఉంటాయి. ఈ గోడ దాటిపోయిన వెంటనే మనం భయపడతాం. 300 మిలియన్ల ప్రజలు ఉన్నాయి ఈ జాతి ప్రజలు, ప్లస్ ఇంకొక 250 మిలియన్లు ఉన్న ఓబీసీలు, వీళ్ళందరూ కూడా మీరు బడుగులు అంటే వాళ్ళు తలవంచుతాను అవసరం పడుగు. వాళ్ళే ఎంత దగ్గరకు వచ్చి మేము నిమ్న వర్గాలం సార్, నా దగ్గరికి ఆఫీస్లోకి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా సార్ నేను ఎస్సీ మాదిగా, ఎస్సీ మాల, నేను కుర్మా, నేను గొల్ల అని చెప్పులు విడిచి వంగి వస్తున్నాను. వీళ్ళ సంఖ్య దేశంలో 525 మిలియన్లు, 600 మిలియన్లు. దేశంలో కేవలం 1-2% ఉంటారు బ్రాహ్మణులు, ఇంకొక % ఉంటారు కాయస్థులు. వాళ్ళని మీరు మైనారిటీ అనండి, వాళ్ళని మీరు బడుగులు అనండి, వాళ్ళని మీరు నిమ్న అనండి, యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ మైనారిటీ. They won't accept. They don't want that tag to be attached to their name. పాపం బ్రాహ్మణులు అనండి, మీరు చూద్దాం, పాపం కాయస్థులు అనండి, పాపం పార్సీలు అనండి, ఒప్పుకోరు. See, this is the stereotyping which is killing our creative potential. This is the stereotyping. ఈ భావజాలం అనేది మన జీవితాలను నాశనం చేస్తుంది. పాపం దళితులు ఒక కాలనీ ఇవ్వండి, పాపం దళితులు ఒక సిసి రోడ్ ఇవ్వండి, పాపం దళితులు ఒక గొర్రె ఇవ్వండి, ఒక బర్రె ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ దిస్ పాపం అండి? ఎవరు పాపం? ఆశించే స్థాయి నుంచి శాసించే స్థాయికి పోవాల్సిన వ్యక్తులు పాపం అనిపించుకుంటున్నారండి. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వి ఆల్ హ్యావ్. ఇది నా ఐడియాలజికల్ ఫౌండేషన్. కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ క్లోజ్. నేను రెటోరిక్ చెప్పి పొలిటికల్ స్పీచ్ ఇవ్వడానికి రాలేదు. నేను పర్సనల్గా ఏం చేశాను చెప్పడానికి. మేము ఇప్పుడు వినోద్ కుమార్ అన్నాడు, మనం ఇంకా అంబేద్కర్ విన్నాను. ఇప్పుడు వారు పాపం 130 సంవత్సరాల తర్వాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి ఎక్కడైతే గౌరవం జరిగిందో ఆ యూనివర్సిటీలో ఒక ఎస్సీ వర్గం నుంచి నేను దళితం వాడడానికి కావాలని చేశాను. నేను అప్పుడప్పుడు వాడతాను, బట్ కాన్షియస్లీ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు అవాయిడ్ దట్ వర్డ్. ఎస్సీ వర్గం నుంచి వచ్చి
మీ దగ్గరికి ఒక ప్రొఫెసర్ అయ్యారు. ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత ఆయన నిజంగా చూడండి ఇక్కడ ఉండాలి, ఇది తెలివండి, ఇది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీ. ఇక్కడ వచ్చి వెంటనే ఆ మహనీయుడి పేరు మీద ₹1.5 కోటి పేరు మీద ఒక చైర్ పెట్టారు. అది ఆపర్చునిటీ. ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలందరూ మీరందరూ మనలందరూ గొప్పగా ఎమ్మెల్యేలందరికీ సన్మానం చేస్తుంటారు. ఒక్కరి దగ్గరికి పోయి సార్ మీరు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ పెట్టి దాంట్లో 10 మంది పెట్టిందంటే వాళ్ళు గసగస అనుకుంటారు, చెప్పలేదు. సో ఈ ఆపర్చునిటీని మనం వాడుకోవాలి. ఆపర్చునిటీని వాడుకొని ఈరోజు ఆయన గొప్ప విజ్ఞాన కేంద్రం పెట్టాడు, దాన్ని మనం వాడుకోవాలి, దాంట్లో ఉన్న జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి. సో ఈ విధంగా చాలా మంది ఆ అవకాశం వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా ఐడియాలజీ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ఏదో ఒక రోజు మనకు జాతి డెఫినెట్ గా జాగృతం అవుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం. రెండోది, నేను పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఉంటే నేను ఎక్కువగా నా జాతికి చేయలేను, మా జాతులకు చేయలేను అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈరోజు ఒక జాయింట్ కలెక్టర్, ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ సెక్రటరీగా ఉండే ఒక సొసైటీకి నేను ఐజీ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా వచ్చి నేను ఏదో చేయాలని అనుకున్నాను. మీరు నమ్ముతారు నమ్మరు, వీరు 1.5 కోటితోనే చేశారు. మేము ప్రతి స్కూల్లో కూడా అంబేద్కర్ విజ్ఞాన కేంద్రం పెట్టాలని చెప్పి ₹175 కోట్ల వేసేసాము. మూడు, అంబేద్కరిజం అంటే అడుక్కోవడం కాదు. దయచేసి నేను తప్పుడు మాట్లాడుతున్నా అది క్షమించండి, మీకు అందరికీ కాకపోతే నన్ను విమర్శించండి. కానీ అంబేద్కరిజం అంటే ఇట్స్ నాట్ బెగ్గింగ్. అంబేద్కరిజం ఇస్ నాట్ సినోనిమస్ టు బెగ్గింగ్. అంబేద్కరిజం ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్ సుపీరియర్. అంబేద్కరిజం ఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ ఇన్ఫీరియర్ టు ఎనీవన్. అంబేద్కరిజం ఈస్ సినోనిమస్ టు టెక్ సావినెస్. అంబేద్కరిజం ఈస్ సినోనిమస్ టు ఇండిస్పెన్సిబుల్. అంటే అంబేద్కర్ అంటే వీళ్ళు కంపల్సరీ ఎక్కడ పోయినా పంక్చువల్ గా వస్తారు. అంబేద్కరిస్టులు అంటే మహిళలను గౌరవిస్తారు. అంబేద్కరిస్టులు అంటే డౌరీ తీసుకోరు. అంబేద్కరిస్టులు అంటే టెక్నాలజీని అవపోసన పడతారు. అంబేద్కరిస్టులు అంటే అధ్యయనం చేస్తుంటారు. అంబేద్కరిస్టులు అంటే ఎక్కడున్నా కూడా అగ్రగామిగా ఉంటారు అన్న ఐడియాలజీ అనేది ఒక కూలీ తల్లి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ప్రతి జనరేషన్ కూడా ఇదే విధంగా మనం కావాలి. అంతే తప్ప అంబేద్కర్, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బొమ్మ పెట్టి దాని పక్కనే ఒక వైన్ షాప్ పెట్టాను, దాని పక్కన ఒక లిక్కర్ షాప్ ఉంటుంది. అదే కాలనీలో అంబేద్కర్ బొమ్మ వాళ్ళు ఇనాగరేట్ చేస్తారు. దెన్ అంబేద్కర్ కాలనీలో, అదే కాలనీలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నగరాన్ని ఉంటుంది, దాని పక్కనే బెల్ట్ షాప్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యు ఆర్ కన్వేయింగ్ టు ద ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ? ఇది మనని ఎవరైతే పరిపాలిస్తున్నారో అన్నదిగా ఆ వర్గాలు ఈ పని చేయరు. దేర్ ఈస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ టు సెల్ఫ్ ఎమాన్సిపేషన్. అంటే మన జాతుల చరిత్ర మనమే తిరగరాలి తప్ప మనను అనాదిగా అణచివేస్తున్న శక్తులు ఎప్పుడు కూడా మన జాతుల చరిత్ర తిరగరాలి. వాళ్ళు ఏ జాతి కూడా ఆ జాతి ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటుంది. వాళ్ళు ఇప్పుడు పొద్దున్నే మాలవయ్య గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఎస్ నరేంద్ర మోడీ వాళ్ళ అణచివేయించిన జాతుల చరిత్ర వాళ్ళు కాపాడుకోవాలనిస్తున్నారు. మాయావతి గారు వచ్చారు, సామాజిక పరివర్తన చేసి మాకు అధికారం వస్తే మేము మా జాతుల చరిత్రను కాపాడుకుంటామని చెప్పారు. అది ఘర్షణ అనేది ఆదిమ కమ్యూనిస్టు సమాజం నుంచి సోషలిస్టు సమాజం దాకా ఈ ఘర్షణ అనేది ఈ గతితార్కిక చారిత్రకవాద భౌతిక ప్రకారం ఈ ఘర్షణ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. 2 జాతుల మధ్యలో, 2 వర్గాల మధ్యలో. వాడికి అధికారం వచ్చి వాడికి వస్తుంది పెట్టుకోదు. కానీ ఇక్కడ డైకాటమీ, ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ ఏమిటి అంటే తక్కువ స్ట్రెంత్ ఉన్న వర్గాలు ఎక్కువగా సంఖ్యలో ఉన్న వర్గాలను అనాదిగా పరిపాలిస్తూ వస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్. అయితే ఈ అనాదిగా పరిపాలించబడుతున్న వర్గాలు, పీడిత వర్గాలను కూడా ఏకం కావాలంటే వాళ్ళకు ఒక ఐడియాలజీ అనేది ఉండాలి. ఐడియాలజీ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది సుపీరియారిటీ కింద స్టార్ట్ అవుతుంది తప్ప ఇన్ఫీరియారిటీ, తర్వాత బెగ్గింగ్, లేకపోతే ఒక డిపెండెన్స్ మీద అనేది స్టార్ట్ కాలేదు అనేది ఇంకొకటి మనం అందరం కూడా గుర్తించాం. మనం ఏం చేయగలం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఒక సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో 3500 బస్తీలు ఉన్నాయి. ఈ బస్తీల్లో కనీసం అంటే 60% ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలు ఉన్నారు. అందరూ కూడా పాపం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చారు. ఈరోజు ఢిల్లీ పాపులేషన్ 38 లక్షలు. ఓకే సారీ 3.8 crores ఢిల్లీ పాపులేషన్ 38 అవుతుంది. సో ఈ 3.8 crores ఢిల్లీ పాపులేషన్ ఉంది. 2030కి హైదరాబాద్ పాపులేషన్ కూడా 2 crores అవుతుంది. 2.5 crores అవుతుంది. అంటే పట్టణ ప్రాంతాల, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు ప్రజల వలస వస్తున్నారు. ఇది డెమోగ్రఫిక్ చేంజ్. దీన్ని మనం మార్చలేము. ఈ 3500 బస్తీల్లో 50 నుంచి 60% వరకు ఉన్న ఈ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ వర్గాలు ఏవైతే వలస వచ్చాయో వీళ్ళందరి లోపల అంబేద్కర్ ఐడియాలజీని, అంబేద్కర్ భావజాలాన్ని, అంబేద్కర్ భావజాలం అంటే నేను చెప్పిన ఆశించే భావజాలంగా శాసించే భావజాలం ఏదైతే ఉందో ఆ సుపీరియారిటీ, టెక్నాలజీ సేవి, ఇంగ్లీషు, స్పానిష్,
రష్యన్ రకరకాల లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్న కంప్యూటర్ నేర్చుకొని అసలు కెరియర్లో అంతా కూడా చేసే భావజాలాన్ని ఈ 3500 బస్తీలో విద్యార్థులకు ఇప్పుడు ఇంతమంది కూర్చున్న విద్యార్థులు ఇక్కడ యువకులుగా తర్వాత రాజకీయ నాయకులుగా మనం ఏమైనా చేయగలమా? కమ్యూనిటీ హాల్స్ విజ్ఞాన కేంద్రాలను మార్చగలమా? విగ్రహాల బదులు విగ్రహాలు పెడుతూనే విజ్ఞాన కేంద్రాలు పెట్టగలమా? విజ్ఞాన కేంద్రాలు పెట్టడమే కాకుండా విజ్ఞాన కేంద్రాల్లో ఏదైనా యాక్టివిటీ పెట్టగలమా అనేది, లేకపోతే మన మధ్యలో డివిజన్ వస్తుంది. మాల, మాదిగ, లంబాడ, ఎరుకల, ఓబీసీ ఇది, లేకపోతే ఆంధ్ర, తెలంగాణ. ఈ డివిజన్ వచ్చే కొద్దీ నేను 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 ఒక అధికారులు నేను కూడా డివైడ్ చేస్తాను. నేను కింద వాళ్ళంతా డివైడ్ చేయాలని చూస్తాను. ఈ డివిజన్ వచ్చే కొద్దీ విల్ బి గెటింగ్ వీకర్ అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ ఒరిజినల్ గోల్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఈ భావజాలం అనేది ఇప్పటికి కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో అదే అనాదిగా 400 సంవత్సరాల క్రితం భాగ్యనగరంలో whatever the backwardness was there, even today that backwardness is there. So I don't want to mention about that. Lastly, I have only one thing to say. Lastly, there are some symbols. Those symbols, they are very powerful symbols. I think Samajik Parivartan Sthal is one symbol. Then Nagpur Deksha Bhumi probably is one symbol. So such symbols, they have to be propagated. I think whole religion spreads through symbols. Yeah. So whole religion spreads through symbols, totems, icons. This religion of Ambedkarism should not be only a kind of this thing, a subject for the topic of subject for discussion in the four walls. No, it has to be a religion. Every Vijnana Kendram or every community center or if there is no community center, if there is no place to worship the ideology of Ambedkar, not idol of Ambedkar, ideology of Ambedkar, to spread it, I think we need to have a place. And we need to have a time where we can do it like on a religious basis. So this is something which we must do. Today, Israel, such a small country, it is surrounded by 7 Arab nations, and Israel is the only Jewish nation. 3 Israeli boys, they were kidnapped by Hamas in Gaza last month, and after 12 days of their kidnap, they were killed. They were maimed and killed. Now today, Israel killed 100 Palestinians without any remorse. They have killed 100 Palestinians. That is the power of ideology. I'm not against violence. I'm against violence, but what I'm trying to say is, so see the power of unity. They are not fighting among themselves like you are Sephardian Jew, you are Ashkenazi Jew, you are European Jew, I am African Jew. No, but they are all one. So this idea, what binds them together is ideology. That ideology we must have. We must discover it. Like Christians have Bibles, we must have a Bible. Professor S.N. Bushi is here. So I request him, like, let us create a Bible kind of document where every child, every mother, మన దాంట్లో చాలా మంది కూడా పడుకునేటప్పుడు మా స్కూల్లో పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ కింద బైబిల్ పెట్టుకుంటారు. మనం చెయ్యని పాపానికి మనం పాపని చేస్తుంది బైబిల్. మీకు అర్థమవుతుంది. మనం చెయ్యని పాపానికి దేవా నన్ను పాపం చేశానని క్షమించామంటారు. బట్ అంతకన్నా గొప్ప పరలోకంలో ఉండే సుఖం గురించి ఈ లోకంలో మనం బాధపడుతున్నాం. కానీ ఈ లోకంలో ఉండే స్వర్గం గురించి మనం ఆలోచించడం లేదు. We must create a holy book with Ambedkar's ideology. That holy book should be part of our daily routine. కూలీలు పొలానికి పోయినా, హాస్పిటల్కు పేషెంట్ పోయినా, పడుకున్న తర్వాత తల కింద పక్కన ఆ హోలీ బుక్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి రెడ్ బై ఎవ్రీబడి. ఇట్ షుడ్ బి యునైటింగ్ ఎవ్రీబడి. It should be uniting all those people who lost their history for the last 4,000 years. That will make us very powerful. That will give you so much of power. I went to a lot of army camps in Jammu and Kashmir. I met a lot of soldiers in Europe. Whenever they get time, they open their Bible. They read the Bible. Even there is fighting in the tanks, they open the Bible and then read it and then they pray and again they take the gun and go and fight. Do we have any holy book like that which gives us a lot of power? No. We only keep Baba Saheb Ambedkar statue. That's all. You forget. You open the statue, April 14th, again you come back, again statue, then again go back and do the same Yellamma, Kullamma, Koleramma, all those things. Again April 14th, again Danda, Tasha, Isha, over. No. That is not what Baba Saheb Ambedkar wanted. Even after 60 years, we are not able to produce
another intellectual like Baba Saheb Ambedkar. Why is it we failed miserably to create 1000 Baba Saheb Ambedkars? It's our weakness. I request you to think about it. Please talk to your children. Please talk to your children. Please talk to your community people. Let us talk to all of them. మనందరితో మాట్లాడి వాళ్ళ లోపల బాబాసాహెబ్ ఏం కోరుకున్నాడు మా దగ్గర నుంచి, మనం ఏ విధంగా ఆలోచించాలి అనే విషయం గురించి ఆలోచించాలి. ఆ హోలీ బుక్ మీద ఈ ఇంటెలెక్చువల్స్ అందరూ కూడా ఆలోచించారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక వాక్యం రాసి ఈ అందరూ కూడా అంటే బుద్ధుల దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా వాళ్ళందరూ చెప్పిన యూనివర్సల్ వాల్యూస్ను కథల రూపంలో కానీ లేకపోతే ఏ రూపంలో కూడా ఒక హోలీ బుక్గా తయారు చేసి ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఇండియాలో ఉండే ప్రతి కుటుంబం దగ్గర, ఇండియానే కాదు నేపాల్ ఎక్కడైతే ఈ జాతులు ఉన్నాయి వీళ్ళందరి కుటుంబాలకు కూడా ఈ హోలీ బుక్ పోయే విధంగా మనం అందరం ఒకరు వ్యక్తి రాసేది కాదు, అందరూ కలిసి రాస్తే హోలీ బుక్ అవుతుంది. దాని మీద మరి ఈ అంబేద్కర్ చైర్ లీడ్ తీసుకోవాలంటే మరి అది ఇంపార్టెంట్. అంబేద్కర్ చైర్ లీడ్ తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి నేను ఎక్కువ మాట్లాడినట్టే దయచేసి క్షమించండి, నేను రాడికల్గా మాట్లాడుంటే మరీ క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు రియల్గా మాట్లాడారు, రాడికల్గా మాట్లాడలేదు. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు బి an intellectual like Praveen. Brother, your services are needed to entire our communities. Definitely we will take, and you must be the guardian for this chair also. So I request our beloved senior most Ambedkarite Bhushiji please express your view.